আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছেন রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজি মহারাজ। পূজনীয় মহারাজকে শারদায়ী নারী জাগরণের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ও স্বাগত জানাই। পূজনীয় মহারাজজি আজ সকলের মা শারদা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। Today we are blessed with the presence of revered Swami Nikhileshwaranandaji Maharaj. Revered Swami Nikhileshwaranandaji Maharaj is presently the Adhyakha of Sri Ramakrishna Ashram, Rajkot. Maharajji joined the Ramakrishna order at its headquarters at Belur Math in 1976. He was then posted to Ranchi, Jharkhand from 1977 to 1986, where he guided the rural and tribal development project Divyayan Krishi Vigyan Kendra, which later received the award of the Best Krishi Vigyan Kendra of the country. For 11 years, he edited the Gujarati monthly Sri Ramakrishna Youth. He was the head of Porbandar Center for 8 years, from 1998 to 2005. He was instrumental in constructing 37 school buildings and 3 colonies in Porbandar district as a part of earthquake rehabilitation project and in starting Vivekananda Institute of Values, Education and Culture, which was inaugurated by APJ Abdul Kalam, the then President of India, on 12th January 2006. From 2005 to 2017, he was the head of Vadodara Center. He was instrumental in converting Dilaram Banglo, which was sanctified by the stay of Swami Vivekananda in 1892, into a befitting memorial of Swami Vivekananda, which was handed over by the then Chief Minister of Gujarat, Sri Narendra Modi, to Ramakrishna Mission on 18th April 2005. Maharajji tours extensively preaching the universal message of Vedanta in industrial houses, management institution and educational institution. He has visited hundreds of educational institutions for preaching the character building message of Swami Vivekananda and has conducted training programs in many reputed companies. He has contributed a large number of articles on various topics in several journals. His books, Happiness and Peace in Everyday Life, Teacher as a Torchbearer of Change, etc., are quite popular. He has visited many countries for preaching the universal message of Vedanta and has addressed many interfaith conferences and international conferences. He has been invited to offer specially tribute to Swami Vivekananda during the celebration of Diwali and Hindu Heritage Month, organized by the Parliament of World's Religion at Toronto from 1st to 7th November 2018. Now, I am requesting Revered Maharajji to deliver his valuable speech on the topic Sharoda Devi, the mother of all. Maharajji.
पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। At the outset, I congratulate Sardai Nari Jagran for conducting such sessions continuously. Earlier also I had addressed one session, and they are really doing divine work through this program of divinity. I have been told to speak in Bengali. Very difficult for me because many years I have been out from Bengal. Somebody asked me, what is your mother tongue? I said, I can't tell everything about my mother tongue because Purvashramer Katha amra boli na. Kintu I can tell you about my mother's tongue. My mother's tongue is Bengali. My mother is Holy Mother Sharda Devi. And she used to speak in Bengali. So because my mother's tongue is Bengali, I will try to speak in Bengali. তো আমি চেষ্টা করব, আমাকে বলা হয়েছে বাংলাতে বলতে, আমি চেষ্টা করব। তো ভুলভাল তো হবেই, সেটা আগে থেকে আমি ক্ষমা যাচনা করে নিচ্ছি। তো আজকের বিষয় হলো সকলের মা শারদা। তো যেন সবাই আমরা জানি মা শারদা সকলের মা ছিলেন। তিনি নিজের বলছেন, আমি সতেরো মা অসতেরো মা, সব সময় ভাববে আর কেউ না থাক, তোমাদের একজন মা আছে। একবার গিরিশচন্দ্র ঘোষ জিজ্ঞেস করেছিলেন মাকে, মা তুমি কি রকম মা? মা তৎক্ষণাৎ বললেন, আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী। এটা মায়ের নিজের কথা, তিনি নিজে বলছেন আমি সত্যিকারের মা। আরো মা বলছেন, আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো জেড়ে কোলে নিতে হবে। সেটা তো আমরা দেখছি, কত ঘটনা ঘটেছে যখন মা এই কত দুষ্কর্ম করে আসছে, ওদেরকে উনি গ্রহণ করেছেন। মা নিজে বলছেন, কেউ মা বলে এসে দাঁড়ালে তাকে ফেরাতে পারবো না। ভয় কি বাবা, সর্বদাই জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন, আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি? মা আমাদের অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন, যারা এসেছে যারা আসেনি আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও, মা আমার ভালোবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে। সেই আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে বলেই আজকেও আমরা মায়ের সে অনুকম্পা, মায়ের সে কৃপা, মায়ের সে ভালোবাসা এখনো আমরা বুঝতে পারছি। অনেকেই আজকেও কিভাবে মায়ের ভালোবাসা পাচ্ছেন সেইগুলো আমি পরে বলবো। কিন্তু স্বামীজি যা কথা বলেছেন মায়ের সম্বন্ধে, কি অদ্ভুত কথা। মা এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদ আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভব হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো জানি তোমার মতো মা জগতে এই একটি আছে, আর দ্বিতীয় নেই। কত বড় কথা বলছেন স্বামীজি, মায়ের মতো আর কেউ মা নয়। তোমার ছেলে অনেক, বিবেকানন্দ অনেক হতে পারে, মা শারদা দেবী এত ভালোবাসা, এত কৃপা। অদ্ভুত কয়েকটি ঘটনা দিয়ে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব। সকালে সবাই জানে আমজদ ডাকাত, মুসলিম ডাকাত ছিল, তার কথা সব জানেন।
একবার খেতে বসেছে, তো নলিনী দিদি দিচ্ছে খাতে, কিন্তু সে তো মুসলিম আবার ডাকাত, তো দূর থেকে ফেলছে। মা বলছেন, নলিনী এইভাবে কাউকে দিলে কারো কি পেট ভরে? আমি পরিবেশন করে দিচ্ছি। মা নিজে পরিবেশন করছেন। তারপরে যখন আমাদের উঠে গেল, মা নিজে ওটা মুছে ফেললেন ওই জায়গাটা। আর নলিনী চিৎকার করে বলছেন, মা, পিসিমা, তোর জাত চলে গেল, তোর জাত চলে গেল। মা কি বলছেন, চুপ কর। নিজের ছেলের জায়গাটা পরিষ্কার করলে কি কারো জাত যায়? তারপর কি মারাত্মক কথা বলছেন মা, যেমন শরৎ আমার ছেলে, তেমনি আমজাদও আমার ছেলে। কি অদ্ভুত কথা। শরৎ মানে শরৎ মহারাজ, স্বামী শারদানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশনের ফার্স্ট জেনারেল সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ দেবের পার্ষদ। সে কোথায় শরৎ মহারাজ, স্বামী শারদানন্দজি, আর কোথায় আমজাদ, এক মুসলিম ডাকাত। কিন্তু মায়ের স্নেহ ভাষা ভালোবাসার সামনে সব এক হয়ে গেল। যেমন শরৎ আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে। কত কত জনকে কিভাবে মা কৃপা করেছেন। সকলের মা ছিলেন মা শারদা দেবী। জাত যে জাতি পাত জাত পাত কোনো ওর মধ্যে বিচার ছিল না, কোনো দেশ সম্বন্ধে কোনো দেশের সীমা ছিল না। কত দেশের লোক, কত জাতির লোক, কত রকমের লোক, কত ছোট বড় সবাই মায়ের কাছে স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছেন। একজন মায়ের জীবনীতে আছে, একজন মা যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন কারুকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হতো না। একজন যুবক এলো, সে করবেই করবে। নিচে বসে আছেন শারদানন্দজি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, উনি দরওয়ান মায়ের, উনি নিজে বলতেন আমি মায়ের দরওয়ান। উনি যেতে দিচ্ছেন না। সে বলছে, না না আমি যাব, আমি বম্বে থেকে এত দূর থেকে এসেছি, মায়ের দর্শন না করে যাব না। তখন শারদানন্দজি মহারাজ আড়াল করে থাকলেন, সিঁড়িতে উপর দিতে যেতে দেবেন না। সে শরৎ মহারাজকে ঠেকা দিয়ে উপর চলে গেল, উপর চলে গেল। তারপরে আর আসছে না, নিচে আসছে না। যখন নিচে এসেছে তখন ক্ষমা চেয়েছে। তখন শরৎ মহারাজ বললেন, তারপরে বলছে, আমি তো মায়ের কাছে মন্ত্র দীক্ষা পেয়ে গেছি। হ্যাঁ, আরে মা কারোর সঙ্গে দেখা করছে না, মায়ের শরীর অসুস্থ, দীক্ষা নিয়ে নিলে তুমি? তখন শারদানন্দজি মহারাজ বললেন, আরে মাকে যদি কোনো পার্সিকে ভক্ত শিষ্য করতে ইচ্ছা হয়েছে, আমি তার মধ্যে আসবার কে? সে পার্সি যুবক ছিল, সে বম্বে থেকে এসেছিল মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য। আর সে যে পার্সি যুবক, তার নাম ছিল সোহরাব মোদি। আপনারা সবাই শুনেছেন সোহরাব মোদি খুব ফেমাস ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেক্টর, বম্বেতে ছিলেন, ফেমাস ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেক্টর। এবং সোহরাব মোদি অনেক ফিল্ম করেছে, ঝাঁসি কি রানীর অনেক ফিল্ম আছে ওর, সব বেশিরভাগই হিস্টোরিক ফিল্মস। তারপরে কি হয়েছে, সে সোহরাব মোদি যখন তার অন্তিম দিন, সে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদেরকে ডেকেছে। তো আমরা তো ওই রামকৃষ্ণ মিশন সাধুরা খুব আশ্চর্যচকিত হয়ে গেছে, আমরা কেন যাব এই ফিল্ম প্রডিউসার ডাইরেক্টরকে দেখতে? কিন্তু গেলেন। তারপরে ও দেখলেন ওখানে মায়ের ছবি আছে। তারপরে ও বলল, দেখুন আমি যখন মায়ের কাছ থেকে যাচ্ছি, মা আমাকে বলেছিলেন এসো। আমি বললাম, মা আমি যাচ্ছি। মা বলছে, এরকম বলতে নেই, বলো আমি আসছি। আমি তখন বুঝলাম না কেন আমি আসছি বলছেন মা। এখন বুঝতে পারছি আমি সত্যি সত্যি মায়ের কাছে যাচ্ছি, এই একদিন সময় হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি ভাবলাম এই সাধুদের সঙ্গে কথা বলে আমি মায়ের কাছে যাব। আর তারপর উনি মায়ের কাছে চলে গেলেন। তো বম্বে আশ্রমের সঙ্গে, আশ্রমে যে মায়ের মন্দির আছে সেখানে অনেকক্ষণ উনি বসে জপ করতেন। সেই সোহরাব মোদি পার্সিদের, তো মায়ের শুধু মুসলিম হিন্দু হিন্দু নয়, খ্রিস্টান নয়, পার্সিও ভক্ত ছিল, পার্সি শিষ্যও ছিল। আর আমরা তো জানি সিস্টার নিবেদিতাকে কত ভালোবাসতেন, খুকি বলে ডাকতেন। তারপরে অলি বুল, মিসেস অলি বুল, মিস ম্যাকলাউড, এসব স্বামীজির সঙ্গে যখন এসছেন তাদের কত ভালোবাসা দিয়েছেন। ওদেরই মা ছিল, ওদেরও মা ছিলেন মা শারদা দেবী।
20 জানুয়ারি 1987, 20 জানুয়ারি 1987 এর কথা বলছি। তখন একটা ডেলিগেশন এসেছিল রাশিয়া থেকে। ওরা বেলুমঠে এসেছে অনেক রকম সেই কথাবার্তা বলবার জন্য। তার মধ্যে একজন ছিলেন ডক্টর আর রিবেকেও। আর রিবেকেও কি করলেন, ওই কথাবার্তা ছেড়ে উনি মায়ের মন্দিরে চলে গেলেন। আর পরে ওনাকে বলা হলো কি আপনি কেন চলে গেলেন, বলে আমি মাকে খুব ভালোবাসি, মায়ের জীবনী আছে আমাকে খুব আপিল করে, এবং আমি ঠাকুরের উপর একটা গ্রন্থ লিখবো রাশিয়ান ভাষায়, কিন্তু তার আরম্ভ করব মায়ের কথা দিয়ে, মায়ের জীবনী দিয়ে। মায়ের জীবনী হচ্ছে এই জগতের জন্য অতুলনীয় জীবনী, অতুলনীয় ওনার জীবন। কে বলছে? ডক্টর আর রিবেকেও। দেখুন কোথায় রাশিয়াতে উনি মায়ের কথা লিখছেন, মায়ের কথা শুনছেন। একবার এমন হলো, হলিউড সেন্টারে একজন মহিলা এলো, মহিলা এসেই ওখানে মায়ের ছবি দেখে বলছে আরে ইনি কে? বলে ইনি হচ্ছেন মা শারদা দেবী, শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের পত্নী ছিলেন। তো কেন? বলে আরে ইনি তো আমাকে দর্শন দিয়েছেন, আর আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি উনি কে। আজকে জানতে পারলাম মা শারদা দেবী আমাকে অনেক আগেই দর্শন দিয়েছেন। তো মা শারদা দেবী আমেরিকাতে পৌঁছে গেছেন, দর্শন দিচ্ছেন, রাশিয়া পৌঁছে যাচ্ছেন, কত কত দেশে মা চলে গেছেন। ওনার যাওয়ার পরে যখন স্থূল দিয়ে ছিলেন না, তারপরেও মায়ের লীলা চলছে। একবার আমাদের কয়েকজন সাধুরা বাংলাদেশে গেছে রিলিফ করতে, রাস্তায় একবার একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছে চা খাবে, তো চাওয়ালা ছিল মুসলিম, সেখানে দেখছে মা শারদা দেবীর ছবি। আরে একটা মুসলিম চাওয়ালার ওখানে মা ছবি, কি ব্যাপার? তো ওকে বললো এটা কার ছবি তুমি রেখেছো? বলে জানি না। আরে তো রেখেছো কেন? তুই জানো না যখন কি কার ছবি, তো রেখেছো কেন? আরে বলে এটা তো একটা ক্যালেন্ডার এসেছিল পুরানো আমার কাছে, সেখানে এই ছবিটা দেখলাম। আমি আমার মাকে হারিয়েছি যখন আমার বয়স 4 বছর ছিল, আমি জানি না আমার মা কি রকম দেখতে, কিন্তু যখন এই ছবিটা দেখলাম আমার প্রাণ ভরে গেল, আমার মনে হলো আমার মা এইরকমই হবে। আমি ওকে এই ছবিটাকে নিজের মায়ের ছবি মনে করে ওকে খুবই ভালোবাসি। দেখুন কোথায় বাংলাদেশে মুসলিমের কাছে মা পৌঁছে যাচ্ছেন চায়ওয়ালার ওখানে। তো সকলের মা। কলকাতার ঘটনা বলছি, অনেক বছর আগের ঘটনা, এই মিনিমাম তো 20-30 বছর আগের ঘটনা হবে। তো একজন রিক্সাওয়ালা, একজন মহিলা বসেছেন রিক্সাতে, আর তারপরে রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপরে ওই ওখানে দেখলেন মহিলার কাছে একটা ছবি, একটা বই ছিল। সেই বইটা দেখে খুবই তার মনে আন্দোলন হয়েছে। যখন মহিলা চলে গেল, তে এসেছে এই উদ্বোধনে, বলছে আমাকে একটা মেয়ের ছবি আছে, মহিলার ছবি আছে, ওই রকম একটা বই দেখাবেন। অনেক বই দেখানো হলো। তখন ওকে বই দেখা হলো শতরূপে শারদা, ওটা তখন বেরিয়েছিল, শতরূপে শারদা, মোটা বই মায়ের উপরে। ওটাতে বলে হ্যাঁ 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 এই বই। বলে তুমি পড়তে জানো? বলে না, এর উপরে যে ছবি আছে না, সেই ছবি আমার মায়ের মতো ছবি, মানে হলো আমার মা, সেই জন্য আমি এই ছবিটা চাইছি, আর আমার বইটাও আমি চাইছি। তো বলা হলো 60 টাকা বই দাম। তো তখন কাঁদতে লাগলো, আর আমার কাছে শুধু 10 টাকা আছে। যাই হোক ঠিক আছে, আমরা তোমাকে গিফট দিচ্ছি। বলে না, মুফতে নেবো না, 10 টাকা নিয়ে নেন। তো 10 টাকা দিয়ে ওকে আরেকটা ছবি দেওয়া হলো, মায়ের মায়ের বই দেওয়া হলো, গিফট দেওয়া হলো। বলে তুমি কি করবে, তুমি তো পড়তে পারো না, আমার ছেলে 10th ক্লাসে পড়ে, সে আমাকে পড়ে শোনাবে, কিন্তু এই ছবি দেখে মনে হলো আমার মায়ের ছবি। তো কিভাবে কতজনকে মা ভালোবাসা দিচ্ছেন। पूज्य स्वामी बिरजानंद जी महाराज बोलते हैं, रामकृष्ण मठ मिशन 6th প্রেসিডেন্ট, কি উনি কি বলতেন, আমার জন্ম জন্মান্তরের মা, শুধু এই জন্মের মা নয়, জন্ম জন্মান্তরের মা। আমি 2004-এ গিয়েছিলাম ইউরোপ ট্যুরে, ওই একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স ছিল। তো আমি ভাবলাম ইউরোপে আমাদের যত সেন্টার আছে সেগুলো দেখে নি। তো যখন জার্মানিতে গেলাম, তো জার্মানিতে মহিলার সঙ্গে মহিলা খুবই
মহিলার বয়স অনেক তো মহিলাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, মহিলা আমাকে আমার সঙ্গে যখন কথা বলছে একটা কথা উনি বললেন, সেটা আমার মনে পড়ছে। উনি বললেন, উনি নিখিলানন্দজি, স্বামী নিখিলানন্দজির একটা বই ছিল মা হলিমাতা শারদা দেবীর উপরে ইংলিশে। সেই বইটা উনি নিজের মতো ট্রান্সলেট করেছেন। ট্রান্সলেট করে তারপরে কেমন করে পাবলিশ করবে এইসব ভাবছেন। তো ও পাঠানো হলো ওখানে সেন্টারে। ওরা বললো না, এই ট্রান্সলেশনটা ঠিক হয়নি, আর অরিজিনাল যে বই সেখান থেকেই ট্রান্সলেট করতে হবে যদি করতেই চাও জার্মানিতে। তো উনি খুবই হতাশ হয়ে গেলেন, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলেন। কি করা যায়, আবার স্টার্ট করলেন। তারপরে ও ট্রান্সলেশনটা তারপরে পাবলিশ হয়েছে। উনি আমাকে নিজের একটা পার্সোনাল কথা বললেন কি, যখন এই সেকেন্ড টাইম ট্রান্সলেশন করছি আমাদের ভালো তো লাগছিল না প্রথমে, এই এত খেটেছি, আবার নতুন করে খাটতে হবে। কিন্তু বলছেন যতদিন আমি এই ট্রান্সলেশন ওয়ার্কে ছিলাম, মা শারদা দেবী স্বয়ং নিজের উপস্থিতি, ওনার উপস্থিতি আমি সবসময় ফিল করেছি, সবসময় মায়ের উপস্থিতি ফিল করেছি যতদিন আমি এই ট্রান্সলেট করছিলাম। দেখুন কোথায় জার্মান ওই লেডির কাছে মা যাচ্ছেন, ওনার সঙ্গে থাকছেন। আমি একটা কথা রিসেন্টলি শুনলাম, বেলুমঠে যখন গেছিলাম 2 বছর আগের কথা। ওখানে আরোগ্য ভবনে কৃষ্ণকালী মহারাজ আছেন, স্বামী উমাত্মানন্দ মহারাজ। তো তার কাছে একটা কথা শুনলাম, উনি যখন লখনৌতে ছিলেন, তো লখনৌতে আহ উনি ভান্ডারী ছিলেন। তখন জ্ঞান, অনেক বছর আগের কথা এগুলো। তো তখন জ্ঞান মহারাজও ছিলেন। তো জ্ঞান মহারাজ সকালের জন্য মাছ দেওয়া হচ্ছে, উনি মাছ খাবেন না, উনি নিরামিষ ছিলেন। তো ওনার জন্য ওই সময় তো লখনৌ আশ্রমে গরু ছিল না, গোশালা ছিল না। এখন তো গোশালা আছে, তখন কি ছিল না, দুধ পাওয়া বড় মুশকিল। তো ওনার জন্য আলাদা করে দুধের ব্যবস্থা করতে হতো। তো অল্প একটু দুধের মধ্যে সবাইকে দিতে হবে, তার মধ্যে ওনাকে বেশি করে দিতে হবে, কেন উনি তো মাছ খাবেন না। তো একবার কৃষ্ণকালী মহারাজ বিরক্ত হয়ে গেছেন, কি আপনি এরকম কেন করছেন, সবাই সকালে মাছ খাচ্ছে, আপনি মাছ খাচ্ছেন না কেন? এটা আমাদের কত কষ্ট হয়, কত এই জোগাড় করতে হয়, দুধ জোগাড় করতে হয়, কেন আপনি মাছ খাচ্ছেন না? তখন জ্ঞান মহারাজ কাঁদতে লাগলেন। জ্ঞান মহারাজ বলছেন, দেখুন আমি আগে মাছ খেতাম, একবার মা শারদা দেবী বাইরে গেছেন, আমাকে বলে গিয়েছেন এ দেখো জ্ঞান, এ বেড়ালকে মেরো না। একটা বেড়াল ছিল মায়ের কাছে, সেই বেড়ালটা, যে মা বলেছেন আমি সকলেরই মা, তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করলো সকলের মা, পশু পাখির মা? হ্যাঁ আমি ওদেরও মা। তার উদাহরণ আমি দিচ্ছি, একটা বেড়াল ছিল, সেও মাকে মা বলে ডাকতো। একটা পাখি ছিল গঙ্গারাম, সে তোতা পাখি, সেও মাকে মা বলে ডাকতো যখন খিদে পেত। গরুর একটা বাছর ছিল, সেও মাকে মা বলে ডাকতো যখন খিদে পেত। এই সকলের মা ছিলেন। এই পশু পাখিদেরও মা ছিলেন শারদা দেবী। তো তারই একটা উদাহরণ। তো বেড়াল একবার তো কি করেছে, সেই একটা বিছানাটাই নোংরা করে ফেলেছে, তাতে জ্ঞান মহারাজ লাঠি নিয়ে মারতে এসছেন। তো মা বারণ করেছেন। একবার যখন মা বলছেন, মা জ্ঞান বিড়ালকে মেরো না, কিন্তু কি হয়েছে, একবার উনি জ্ঞান মহারাজ বসেছেন খাচ্ছেন, তো সঙ্গে একটা ছোট মাছের টুকরো ছিল। তো বেড়াল ওই মাছের টুকরো খাচ্ছে, খেতে এলো। জ্ঞান মহারাজ এত রেগে গেছেন, একটা ডান্ডা নিয়ে মারলেন, ঘাড়ে মারলেন। তারপরে তো বেড়াল তো চলে গেল। যখন মা ফিরে এসছেন, বলছে মা জ্ঞান তুই আমাকে মারলি? মা আমি তোমাকে মারবো? এটা কি ভাবতে পারো মা তুমি? আরে মা তুমি আমাদের এত পূজ্যা, আমি কেন মারবো, কেন? তোমার বেড়ালকে মারলে না, দেখো ওর ঘাড়ে এখনো ঘা রয়েছে।
আর তোমাকে বলে গেছিলাম না বিড়ালের মধ্যেও আমি আছি, জ্ঞান বিড়ালের মধ্যেও আমি আছি, তো আমি মারলে না তুমি। তখন উনি কাঁদছেন, মা আমায় ক্ষমা করুন, মা আমায় ক্ষমা করুন, মা এই মাছের লোভে আমি বিড়ালকে মেরেছি, আজকে আমি সংকল্প নিচ্ছি আমি কোনোদিন সারা জীবনে মাছ খাবো না। মা বলছেন বাবা আমি তো তোমাকে মাছ ছাড়তে বলিনি, আমি তোমাকে বলেছি বিড়ালকে মেরো না। তো যাই বলে আমি সংকল্প নিয়েছি। তখন ওই জ্ঞান মহারাজ, কৃষ্ণকালী মহারাজ ভান্ডারী মাছ বলছেন দেখুন আমি সেদিন সংকল্প নিয়েছি, তখন থেকে আমি মাছ খাইনি, ওই মাছের জন্যই তো আমি বিড়ালকে মারলাম, মাকে মারলাম না, আর মাছ খাবো না। সেই জন্য আপনি যদি দুধ দেন না দেন আমি ওই রকমই ভাত খেয়ে নেব, কিন্তু আমি মাছ খাবো না। মাকে মেরেছি, বিড়ালকে মেরেছি। তো এই হলো হচ্ছে সত্যি ঘটনা। মা বিড়ালকেও তো ভালোবাসছেন, বাছুরকে তো ভালোবাসছেন, তোতা পাখি গঙ্গারামকে তো ভালোবাসেন, সকলেরই মা, শুধু মানুষের মা নয়। আর শুধু উচ্চবর্ণের লোকের না মা নয়, নিম্নবর্ণ লোকেরও মা, শুধু ধনবান লোকের মা নয়, গরিবদেরও মা, সতেরও মা, অসতেরও মা, ডাকাতদেরও মা, সকলেরই মা। একটা ঘটনা আমি শুনেছিলাম বুঝনি কালিদা মহারাজ কাছে। আমি যখন রাঁচিতে ছিলাম তখন জামশেদপুর যেতাম, কালিদা মহারাজ জামশেদপুরে ছিলেন, উনি মা শারদা দেবীর আদি স্বামী আদিনাথানজি মহারাজ, উনি মা শারদা দেবীর শিষ্য ছিলেন। উনি এটা ঘটনা বলেছেন আমাকে। তো ঘটনা এরকম হয়েছে, ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে স্বামী নির্মলানন্দজি রয়েছেন, তুলসী মহারাজ রয়েছেন, তখন মা ওখানে গেছেন। মা যখন গেছেন ওখানে অনেক ভক্তরা আসতো, তো ওর মধ্যে অনেকই ছিল যারা ব্রাহ্মণ ছিল, উচ্চ উচ্চ বর্ণের ছিল। এর মধ্যে আবার একটি ছেলে আসতো, সে আবার নিম্ন বর্ণের ছিল, তার নাম ছিল আদি মুলাম। সে আনটাচেবল, যাকে বলা হয় আনটাচেবল, অস্পৃশ্য জাতির লোক। কিন্তু মায়ের সামনে তো মা তো সকলের মা, মা ওকেও আসতে দিতেন। তো এদেরকে ওটা পছন্দ হতো না। তো যাই হোক মাকে তো কিছু বলতে পারবেন না। এক মা কিন্তু সব জানতেন কি এরা পছন্দ করছে না যে আদিমুলাম আমার কাছে আসছে, আমার ভালোবাসা পাচ্ছে, প্রসাদ পাচ্ছে কেন। একবার ভক্তরা কি বললো, মা আমরা একবার ভান্ডারা দিতে চাই, তোমার সঙ্গে আমরা বসে খাবো। বেশ, তো ভান্ডারার ব্যবস্থা করো, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। কন্ডিশন কি, ওই যে অস্পৃশ্য ছেলে তাকেও, আদিমুলাম তাকেও কিন্তু ডাকতে হবে। ওনারা কি করে এখন না তো বলতে পারছেন না, একবার মাকে বলেছেন, মা নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে মা আসুক। মা কি করেছেন, এই ছেলেটিকে বলে তুই সকাল সকাল আসবি, এসে ওকে সব তৈরি করে দিয়ে, আর যখন সবাই বসেছে খেতে, মাও খেতে বসেছেন, মা বলছেন আদিমুলে তুই সবার সকলকে পরিবেশন কর। আরে বাবারে, উচ্চ ব্রাহ্মণ ঘটনা লোকে করবে কি, এখন মা বসে আছেন, মা খাচ্ছেন, ওই আদিমুলের হাত দিয়ে খেতে হচ্ছে, আর কি করা যায়। তখন বিমলানন্দজি তুলসী মহারাজ জোরে জোরে চেঁচিয়ে বললেন, আজ থেকে এই দেশ থেকে অস্পৃশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। এটা কিন্তু 1911-এর কথা, 1911। তার 4 বছর পরে 1915-তে গান্ধীজি এসেছিলেন, তার কয়েক বছর পরে উনি অস্পৃশ্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন, কিন্তু মা সাইলেন্টলি উনি এই অস্পৃশ্য আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন। এইভাবে সকলেই জানে কিভাবে মা সকলের মা ছিলেন, ডাকাতদেরও মা ছিলেন। তো আমাদের তো ডাকাত ছিল, আর একজন ডাকাত বাবা, সেও তাকে, তার কিন্তু মেয়ে হয়ে গেছেন, তার মা হননি তার মেয়ে হয়ে গেছেন। তো কথাটা আপনি ভালো করে জানেন, এই 1877 এর কথা। 1877 তার মানে 1853-তে মায়ের জন্ম হয়েছে, সেটা হয়েছে 22 ডিসেম্বরে। আমাদের এখন এইবারে কিন্তু 26 ডিসেম্বরে পড়বে, তিথি তিথি অনুযায়ী আমরা পালন করি। 26 ডিসেম্বরে মা শারদা দেবী, সেই জন্য আমি বললাম কি মায়ের সম্বন্ধে কথা হোক।
কেন মা সারদা দেবী চারিদিকে মা সারদা দেবীর নাম এখন হচ্ছে। তো মা সারদা দেবী 1877 এর কথা, তখন ওনার বয়স 24 বছর। তো কামারপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছেন, সঙ্গীরা রয়েছেন। এবার সঙ্গীরা বলছে মা তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি, সারদা দেবীকে বলছেন তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো, না হলে মাঝখানে তেলো ভেলোর একটা মাঠ আসছে, খুবই ভয়ঙ্কর মাঠ। আর সেখানে এক ভয়ঙ্কর মা কালীর একটা মন্দির আছে। তো ওই ভয়ঙ্কর মা কালী ওর মন্দির আছে সেখানে, আর মাঠটাও খুবই ভয়ানক, খুবই ডেঞ্জারাস। সুতরাং এটা পার করে নিতে হবে সন্ধ্যার আগে। আর ওটা ফেব্রুয়ারি মাস ছিল, তো ন্যাচারালি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মা পারছেন না। মায়ের স্বভাব ছিল কারোকে কষ্ট দিতে উনি চাইতেন না। বলছে আচ্ছা তোমরা এগো, আমি আস্তে আস্তে আসছি, আমি আমার পা এখন খুব কষ্ট দিচ্ছে, আমি হাঁটতে পারবো তোমাদের মতো, কিন্তু আমার জন্য তোমরা অপেক্ষা করো না, তোমরা আগে চলে যাও। আর যা হওয়ার ছিল তাই হলো। মা যখন পৌঁছেছেন তেলো ভেলো মাঠে, তখন অলরেডি অন্ধকার হয়ে গেছে, রাত্রি হয়ে গেছে, রাস্তাও ঠিক বুঝতে পারছেন না, আস্তে 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 এগুচ্ছেন। ইতিমধ্যে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত ওখানে দেখা দিয়েছে, একেবারে কালো কালো, কুচকুচি কালো, আর উপরে চুল আছে, সে কার্ড হেয়ার যাকে বলে ওই রকম সব চুল আছে, আর হাতে কড়া পরে আছে, আর হাতে এক হাতে লাঠি আছে, মোটা লাঠি, আর জোর বলছে কে আছে ওখানে, এরকম করে বলছে। মা একেবারে ভয়ভীত, ভয় পেয়ে গেছেন, কিন্তু তখনও তারপরে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। নিজে বলছেন বাবা আমি তোমার মেয়ে সারদা। যেই কথা বলেছে সেই ডাকাত বাবার হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে। ভয় করো না, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছে। ইতিক্ষণে স্ত্রী যখন এসে গেছে, মা তো একেবারে ওর স্ত্রীর হাত ধরেছে, মা ভালো হলো তুমি এসে গেলে, আমি তো একা ছিলাম আর পথ হারিয়ে ফেলেছি, ভাবছিলাম কেমন করে হবো, ভালো হলো মা তোমার আর বাবার দেখা হয়ে গেল। তো তোমরা কি আমাকে তোমার দামাদের কাছে নিয়ে যাবে? দক্ষিণেশ্বরে থাকেন উনি, কলকাতা। আর ডাকাত বাবার মা, সে ওর যে ভালোবাসা, ওর যে সরল ব্যবহার, এত ওরা খুশি হলেন। তারপরে ওদের নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে, আর তেলো নামে গ্রামে ওকে রাখলেন, সারা রাত রাখলেন। আর পয়রা দিচ্ছে কে? সেই ডাকাত পয়রা দিচ্ছে। আর ডাকাতের পত্নী কি বলছে, যাও যাও, আমার মেয়ে কিছু খায়নি সকাল থেকে, ওর জন্য কিছু খাওয়া নিয়ে এসো। পরে ওকে খাওয়াচ্ছে, মুড়ি টুড়ি খাওয়াচ্ছে। তারপর সেকেন্ড ডে চলে যাচ্ছেন তারকেশ্বর। তারকেশ্বর দিয়ে আবার তারকেশ্বরে গিয়ে তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে ভালো করে খাইয়েছেন। তো ইতিমধ্যে যারা সঙ্গীরা ছিল তারা খোঁজাখুঁজি করতে মাকে পেয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরে যখন যখন ছেড়ে যাচ্ছেন মা বাবাকে, ডাকাত মা বাবাকে, ডাকাত মা বাবা কাঁদছে যেন নিজের মেয়েকে ছাড়ছে, আবার সারদা দেবী কাঁদছে। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে কি ভালোবাসা হয়ে গেল। তারপরে 3-4 বার ওই ডাকাত বাবা দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিল, ঠাকুর ওকে ভালো করে অভ্যর্থনা করেছেন। এই কথাটা তো আমরা সব জানি, কিন্তু এর উপরে রিসার্চ করেছেন আমাদের একজন প্রফেসর, কলকাতার প্রফেসর তরিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ও তার ডাকাত বাবা নামে একটা বই উনি বার করেছেন, তার মধ্যে এইসব রিসার্চ উনি দিয়েছেন। এই ডাকাত ছিল কে? তো এই ডাকাতের নাম ছিল সাগর সাঁতরা, ওর নাম ছিল সাগর সাঁতরা। আর এমনই ছিল কি, মনে হয় কি কেন যে এরা মা সারদা দেবীকে দেখে এত অভিভূত হয়ে গেছেন, তার একটা সাইকোলজিক্যাল কারণ দিল যে ওদের মেয়ে জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল, হয়তো সেই কষ্টটা মনে ছিল। সেই জন্য যখন একজন মেয়ে ওকে মা বলে ডাকছেন, বাবা বলে ডাকছেন, তখন নিজের বাৎসল্য ভাব, মাতৃ হৃদয় পিতৃ হৃদয় এটা দোলায়মান হয়েছে, যার জন্য ওরা মা সারদা দেবীকে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছে কি তারা মা সারদা দেবীর মধ্যে মা কালীর মূর্তিটা দেখেছেন।
কিন্তু মা শারদা দেবীকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো উনি ওটা এড়িয়ে গেছেন, ওটা উত্তর দেন নেই। তো যাই হোক, কিন্তু ইনি বলছেন ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বিশ্লেষণ করে বলছেন তারপরে কি হলো, ডাকাত বাবার সঙ্গে বলছেন কি অ্যাকচুয়ালি ও ডাকাত ছিল না, ওই যে সাগর সাতরা সে পালকি নেবার কাজ করতো জমিদারের ওখানে, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন খুব মানে টাকা পয়সার অভাব হতো তখন একটুখানি চুরি টুরি করে নিত। পরে যখন চাকরি চলে গেছে তখন এই কিছু কিছু ডাকাতি আরম্ভ করেছে, কিন্তু এমনি আবার খুব ভালো এই ধর্ম পরায়ণ জীব ছিল, এটাও গ্রামবাসীরা বলেছিল। তারপরে ওর আরেকটা মেয়ে ছেলে ছিল মেহরি করে, সেই মেহরি করে ছেলে একবার গেছে ওখানে মায়ের কাছে কলকাতা, বলছেন কি আমি মায়ের কাছে দীক্ষা নেব। তখন মায়ের শরীর খুব খারাপ, কারোকে দীক্ষা দিচ্ছেন না, তো ও বলছে না তোমার দীক্ষা হবে না, মাও বলে দেন না আপনার। তখন মেহের কি বলছেন, তুমি একজন বাগদির, মানে আমি তো বাগদি, তো বাগদি জাতি ওরা ছিল, বাগদি জাতি মানে নিম্ন জাতি, আমি নিম্ন জাতির ছেলে, সেই জন্য তুমি আমাকে এখন দীক্ষা দিচ্ছ না তাই না, তুমি একজন বাগদির মেয়ে হতে পারো কিন্তু একজন বাগদির মা হতে পারো না, না এরকম করে যখন কটাক্ষ করেছেন, মা বলছে যে ঠিক আছে, ওকে দীক্ষা দিয়েছেন এই মেহেরকে। অবশ্যই ওটা খুব কম বয়সে সে মারা যায়। তো এইসব ডিটেলস আপনি পাবেন এই ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই আছে মা ও তাহার ডাকাত বাবা, খুব ভালো বই আছে, সেটা আপনি পড়তে পারেন। তো এইরকম করে মা যে বলে গেছেন মা তো সকলের মা, তো মা বলেছেন যখনই তোমাদের বিপদ হবে মনে রাখবে তোমার একজন মা আছেন। আচ্ছা সেটা তো উনি বলেছিলেন সেই কত বছর আগে, 1920 আগে, এখন 100 বছর হয়ে গেল। 1920 আজ থেকে 100 বছর আগে মায়ের মহাসমাধি হয়েছে 21 জুলাইতে। তো 100 বছর আগে উনি বলেছেন, সেটা কি আজকেও সত্য আছে, সেটা আমাদের মনে এই জিজ্ঞাসা হয়। কয়েকটা ঘটনা আপনাকে বলছি যাতে বোঝা যায় কি মা এখনো আছেন, এখনো মা সকলের মা, আমাদের সকলের মা, আমাদেরকে এখনো উনি দেখছেন, এখনো উনি প্রার্থনা শোনেন। উনি বলেছেন যখন বিপদ হবে মনে রাখবে তোমার এক মা আছেন, আর মায়ের কাছে ওরা সবকিছু পাচ্ছে, ভালোবাসা পাচ্ছে, ওদের সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে। অনেক এরকম করে ঘটনা আজকেও as on today this is happening। আমি কয়েকটাই ঘটনা আপনাকে বলবো যেটা আমি রিসেন্টলি যা হয়েছে, তো অনেক প্রচুর ঘটনা আছে, তবে আমি শুধু এই কয়েকটা ঘটনা যেটা রিসেন্টলি হয়েছে তারই বলছি। 7 সেপ্টেম্বর 2021 এর কথা, মানে এই 2-3 মাস আগের কথা। 7 সেপ্টেম্বর 2021, তো একজন মহিলা এসছেন, তার নাম হলো ভারতী ঠাকুর। তিনি নর্মদালয় নামে একটা সংস্থা করেন, নর্মদার ধারে, নর্মদা নদীর কাছে একটা ওনার এক ডেভেলপমেন্ট, নর্মদালয় নামে একটা সংস্থা আছে, ইনস্টিটিউশন ফর ডুইং রুরাল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক, সেই গ্রাম উন্নয়নের জন্য অনেক সংস্থা আছে নর্মদালয়ে, অনেক তার মধ্যে একটা ডেইরিও আছে, গোশালা আছে, আরো অনেক জিনিস আছে যাতে ওরা সেবা করে গ্রামবাসীদের। তো ওখান থেকে ভারতী ঠাকুর এসছেন রাজকোটে 7 সেপ্টেম্বর 2021। কেন? ওখানে গোশালার জন্য ওনাকে গরু চাই। তো আমরা বললাম আমাদের তো এখানে রাজকোটে গোশালা নেই, কিন্তু ওখানে ওনাকে গিরনারি গাই ছিল, গিরনার গায় শুধু এই এলাকায় পাওয়া যায়, গুজরাটের এই এলাকা যে আছে রাজকোটের আশেপাশে, সৌরাষ্ট্র যাকে বলে, সেই এলাকাতে গিরনার গায়ে পাওয়া যায়। আর গিরনার পর্বত এখানে আছে যেখানে স্বামীজি ধ্যান করেছিলেন, তপস্যা করেছিলেন, এখান থেকে শুধু 2 ঘন্টার রাস্তা গিরনার পর্বত। আর গির ফরেস্ট ওর কাছাকাছি আছে, সে এখান 3 ঘন্টার জন্য। তো এই গির এরিয়ার কাছাকাছি আমরা আছি বলে এখানে গির গায়ে পাওয়া যায়, গির গরু পাওয়া যায়। তোর গরুর জন্য এসছে, গরু খুঁজছে, তো আমাদের কাছে এসছে আশ্রমে, যেহেতু আমাদের জানাশোনা ছিল। তো উনি তো ঠাকুরের ভক্ত, তিনি এই যে
ভারতী ঠাকুর। তো তিনি বলছেন আমি গরু চাই, তো আমাদের ভলেন্টিয়ার দিয়ে দিলাম, ওরা গরু খুঁজতে গেল। তো পাশের গ্রামে গেছে, সেখানে ওরা বললো কি আমরা গরু চাই। তো ওরা একজন ভদ্রলোক বললো, যখন চা খাচ্ছে তখন একজন ভদ্রলোক বললো এই যে চাওয়ালা কি এখানে পাশেই একটা কাবাডির দোকান আছে, তো কাবাডির দোকানে একটা দুটো ভালো সুন্দর মূর্তি রয়েছে, আর জানি না রাধা কৃষ্ণ না কে মূর্তি, এটা আপনি দেখতে যেতে পারেন, আপনি যদি চান ওটা নিতে পারেন। কারণ ভারতী ঠাকুর বলে আমার তো, আমি তো মূর্তির সঙ্গে আমার কোনো কানেকশন নেই, কোনো কাবাড়ি খানার দোকানে গিয়ে যাইনি, আর আমার ইচ্ছাও নেই, আমি তো এসেছি গরু কিনতে। কিন্তু বারবার বলে পাশেই আছে একটু দেখুন না। গেছে, দেখে কি বলে আরে বাবারে, ঠাকুর মায়ের মূর্তি, ঠাকুর মায়ের প্রতিমা, আর পিতলের কপার প্রতিমা, বড় 2.5 ফুটের বড় উঁচু উঁচু প্রতিমা। তো উনি তো আশ্চর্য হয়ে পেলেন, কষ্ট পেলেন, এই কবাড়খানাতে ঠাকুরমা পড়ে আছেন। তো ওরা বললো 3 বছর আগে জামনগর ওখানে পোর্ট আছে, সেখানে বিদেশ থেকে এই সব যে কবাড়খানাতে সব থাকে না, যত এই যে কবাড়খানা যে জিনিস থাকে সেগুলোর সঙ্গে ওটা এসছে। তো উনি তো বললেন আচ্ছা এটা কিনতে পাওয়া যায়, বলে হ্যাঁ ওয়েট করতে হবে, ওয়েট করে যত ওয়েট হবে সেই অনুযায়ী আমি দেবো। উনি ওনার চোখে অশ্রু এসে গেল, মা ঠাকুরকে ওয়েট করে আমাকে দেবে। যাই হোক উনি কিনলেন। এখন গরু যেন টাকা ছিল না, গরু যেন টাকা ছিল সেটা চলে গেল মূর্তি কিনতে। এখন কি করা যায়, যাই উনি বললেন ঠিক আছে আমি আমার পার্সোনাল মানি থেকে গরু কিনে নেবো। ইতিমধ্যে একজন বললো আমি গরু দেব কিন্তু ফ্রি দেব, টাকা নেব না। তখন উনি ভাবলেন কি রকম ঠাকুরের ইচ্ছা, ওনার ইচ্ছা ছিল আমি গিয়ে ওখানে, তো নর্মদালয়ে ওরা নিয়ে গেছেন ঠাকুরমা মূর্তি আর ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তো আজকেও ঠাকুরমা কিভাবে খেলা দেখাচ্ছেন সেটা এই দিয়ে বোঝা যায়। মহারাষ্ট্রে একটা জেলা আছে ইয়বতমাল, ইয়বতমাল কারে একটা গ্রাম আছে, গ্রামের নাম হলো পুসড়। পুসড় গ্রামে একজন মহিলা কেউ রক্তপিত্ত রোগ হয়েছে। তো যখন রক্তপিত্ত রোগ হয়েছে সেই জন্য ওকে নিষ্কাশিত করেছে বাড়ি থেকে। তো একা থাকতো, ভিক্ষা করতো, ওই রকম করছে, আর পাশে একটা মন্দির ছিল, সে পরিষ্কার টরিষ্কার করছে আর কিছু কিছু খেতে পাচ্ছে, এরকমই চলছে। তো সে প্রতিদিন খুব আকুতি ভাবে মন্দিরে প্রার্থনা করছে আমার এই রোগটা যেন চলে যায়। আর কোত্থেকে ওর কাছে দুটো ছবি এসেছে, ও জানে না কার ছবি, একজন মহিলার ছবি, একজন পুরুষের ছবি। তো মহিলাকেও বলতো ম্যাডাম করে ডাকতো, ম্যাডাম। আর পুরুষের ছবি ছিল ওকে নরেন ভাই, নরেন স্বামী করে ডাকতো। তো স্বামী বিবেকানন্দকে নরেন স্বামী করে ডাকতো, ও জানতো না স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। আর মা সাদেবের ছবিকে বলতো ম্যাডাম, ম্যাডামের ছবি। তো একবার রাত্রে ম্যাডাম দর্শন দিয়েছে, দেখ তুই কাঁদছিস কেন এত, যা এখান থেকে যা, নাগপুর নামে একটি জায়গা আছে সেখানে আমাদের ছেলেরা রয়েছে, তারা সব ব্যবস্থা করে দেবে, তোর এই রক্ত পিত্তের যে রোগ আছে সেটা এ করে দেবে। তো এ তো এখন কি করে, নাগপুর যাবে, তো টাকা টাকা ও ভিক্ষা করে বসলো, এলো নাগপুরে। নাগপুরে সবাই বলছে এই ম্যাডাম আমাকে বলেছেন, তো এই ম্যাডামকে কোথায় পাওয়া যায়, এই ম্যাডামের ছেলেরা কোথায় পাওয়া যায়। ওরা দেখো সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, বলে যাও ধনতলিতে যাও, ওখানে রামকৃষ্ণ মঠ আছে। ধনতলিতে এলো, ওখানে বলছে, ওরা ডিসপেন্সারিতে দিল, ডিসপেন্সারি তখন এই যে স্কিন ডিজিজের স্পেশালিস্ট ডক্টর উদয় চৌরাসিয়া সেদিন আসে নাই। তো ওখানে ফোন করা, বলে ঠিক আছে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। ডক্টর উদয় চৌরাসিয়াকে যখন বললো, সেও অভিভূত হয়ে গেছে, তাকে ওষুধ দিয়েছে, ওষুধ সব ফ্রি দিয়েছে, সব ট্রিটমেন্ট ফ্রি করে দিয়েছে। বলছে এখন 1.5 মাস পরে আসবে। তারপরে এখন যাবে কেমন করে, ভাড়াটা নাই, তখন নার্স নিজে 150 টাকা দিয়েছে। নার্স জিজ্ঞেস করেছে যাবে কেমন করে, বলে আমি ভিক্ষা চেয়ে নেব, আমার নরেন স্বামী সব জোগাড় করে দেবে। তখন নার্স নিজেই 150 টাকা দিয়েছে যাওয়ার জন্য। দেখলে না, আমার নরেন স্বামী আমার সব ব্যবস্থা করছে।
সেই তারপরে ডক্টর চৌরাসে বলেছে দেখো এবার যখন যখন আসবে তাকে 5-6 মাসের ছবি ওষুধ দিয়ে দেবে, বারে বারে ওকে চাইতে হবে না টাকা। তো শোনা গেছে কি উনি এখন ঠিক হয়ে গেছেন। এটা হচ্ছে মার্চ 2021-এর যে কথা, সেই অনুযায়ী এখন বোঝা যাচ্ছে মার্চ 2021-এ খবর পাওয়া গেল উনি ঠিক হয়ে গেছেন। ও ম্যাডাম মানে সারদা দেবী ওকে ঠিক করে দিয়েছেন, ও রক্তপিত্তের রোগটা চলে গেছে। এইটা এই মার্চ 2021-এর কথা বলছি। আর এই সেপ্টেম্বর 2021-এ মা নিজে এলেন নর্মদা লে চলে গেলেন, নর্মদার কাছে। একজন ভক্ত আছেন, তিনি মহারাষ্ট্রে থাকেন। তো 25 ফেব্রুয়ারি 2007-এর কথা হচ্ছে, এটা প্রায় 14 বছর আগের ঘটনা। তো তিনি যে বলে একটা লিখে পাঠিয়েছেন, আমি বললাম কি কিভাবে আপনার হয়েছে। তো সেখানে ওনার যখন বাইপাস সার্জারি হলো তখন ওনার চিন্তা হচ্ছে কিভাবে বাইপাস সার্জারি হবে কি হবে, কিন্তু উনি অনন্য ভক্ত, মায়ের ঠাকুরের ভক্ত। তারপরে কি দেখছেন এখানে অপারেশন আরম্ভ হয়েছে আর ওখানে মা সারদা দেবী অপারেশন থিয়েটারে এসে গেছেন আর ওর সঙ্গে কথা বলছেন, তুমি ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর ইনি আশ্চর্যচকিত হয়ে গেছেন, কোথায় মা সারদা দেবী পুরো অপারেশনে ছিলেন, ওকে দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তো উনি পরে একজন স্বামীজিকে বললেন, স্বামীজি মায়ের কৃপা হয়ে গেল। কি হলো? বলে বাইপাস সার্জারি হলো। আরে বাইপাস সার্জারি হওয়াটা কি মায়ের কৃপা? আরে আগে শুনুন, বাইপাস সার্জারি যখন হয়েছে তখন মায়ের দর্শন হলো, মায়ের সঙ্গে কথা হলো। আশ্চর্য ব্যাপার। এইসব ঘটনা এই কয়েক বছর আগের ঘটনা। লাস্ট একটা ঘটনা বলে আমি শেষ করছি। এখন তো করোনা 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 চারিদিকে আছে, তো করোনা দিয়ে শেষ করি। তো এটাও এটা বম্বের ঘটনা আছে। বম্বেতে একজন মহিলা আছে, সেভেন হিলস হসপিটাল, সেখানকার ঘটনা বম্বেতে। মহিলা উনি অফিসার, তো তিনি পজিটিভ হয়েছে করোনা, তো খুবই চিন্তিত হয়েছেন এখন কি করা যায়, বাড়িতে থাকলে আরো অনেকেরই হবে, সেই জন্য উনি চলে গেলেন সেভেন হিলস হসপিটাল। হসপিটালে এমন নোংরা সব, আর এত অ্যাটমসফিয়ার খারাপ, মানে সবাই সব নেগেটিভ অ্যাটমসফিয়ার, কেউ কাঁদছে, কেউ এই কেউ সে, সবাই তো এই করোনা। তখন করোনা তো খুব জোর ছিল, 1 বছর আগের কথা আছে, লাস্ট ইয়ারের কথা। লাস্ট ইয়ারে দিস উইল বি অ্যাবাউট 18 মে 2020, মানে প্রায় 1.5 বছর আগের কথা। 18 মে 2020-র কথা। তো উনি তখন কি করবেন, এর মধ্যেই ঘুমাবার চেষ্টা করছেন, কিছু ঘুমাচ্ছেন কিছু না, এই করে নানা রকম চিন্তা। কি উনি কানেও কম শুনতেন, কি আমি ডক্টরের কথা শুনতে পারবো না, ওকে বুঝাতে পারবো না কি হবে, আমি একা আছি, বাড়ির সব লোক তো ওখানে আছে, ওরা এখানে আসতে পারবে না, আর ওখানে এত স্ট্রিক্ট নিয়ম, ওই পিপিটি বলাই সব সেবা করতে পারবে, কেউ ঢুকতে পারবে না। ন্যাচারালি করোনার যেহেতু এটা অস্পৃশ্য রোগ, এটা স্পর্শ করলে তো মুশকিল। তো এইসব উনি ভাবছেন, এই চিন্তাতে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভোর 3:30টায় যখন উঠেছেন একেবারে ফ্রেশ হয়ে গেছেন। জানি না ভিতর থেকে এমন আনন্দ আসছে, এমন আনন্দ হচ্ছে ওনার, জানি না বলে কিভাবে, আমি জানতাম না কিভাবে আনন্দ হলো। সব লিখে পাঠিয়েছেন আমাকে। তারপরে উনি দেখলেন পাশে বিছানায় একজন বসে আছে। দেখলেন কে? কিন্তু খুব সুন্দর স্ত্রী, আর লাল পেড়ে শাড়ি পরে আছেন, আর সে মুচকি মুচকি হাসছে, বলছে চিন্তা করো না, তুমি কম শুনছো তো, চিন্তা করো না, আমি তোমার কথা ডক্টরকে বুঝিয়ে দেবি, ডক্টরের কথা তোমাকে বুঝিয়ে দেবে, বেশ তো? তো উনি তো খুব খুশি হলেন, আবার জব করতে আরম্ভ করলেন। জব সেরে তারপরে দেখলেন আরে এখানে কে বসেছিল, কেউ নেই। তখন ডক্টরকে বললো এখানে একজন মহিলা আছে, বলে এখানে কেউ আসতেই পারে না। আর বলে পিপিটি পড়েছিল, বলে পিপিটি ছাড়া, ওই যে ও স্পেশাল ড্রেস ছাড়া এখানে কেউ আসতেই পারে না। মাস্ক ছিল? বলে না, মাস্কও ছিল না। বলে তাহলে তোমার ভ্রম ধারণা হয়েছে। তখন বুঝলো, আরে আমি বুঝতে পারলাম না, মা সারদা দেবী নিজে এসে দর্শন দিয়েছেন। তো সে আর্টিকেল লিখেছে, আর্টিকেল হেডিং হলো ভালো হলো আমার করোনা হয়েছে।
গুজরাটিতে আর্টিকেল সারুতে মনে করোনা থেও ভালোই হলো যে আমার করোনা হলো, কেন করোনা না হলে তো মায়ের শারদা দেবীর দর্শন পেতাম না। আর এই দর্শনের পরে কি হয়েছে, সব সময় আনন্দ আছে, ওই হসপিটালেই আছেন, এত সব নেগেটিভ অ্যাটমসফিয়ার সব জানি চেঞ্জ হয়ে গেল সব। আর 5 দিনের মধ্যে আবার টেস্ট করা হলো, পজিটিভ হলো, কোনো চিন্তা নেই ওর, আর এমন আনন্দে আছেন। আর 10 দিন পরে যখন নেগেটিভ হলো বাড়িতে চলে গেলেন। তো এখন উনি মনে করেন, বলছেন যে মা বলেছেন না সবসময় মনে রাখবে আমি রয়েছি, যখন বিপদ হবে মনে রাখবে তোমার একজন মা আছেন, তাকে স্মরণ করবে, আমি আসবো। আর মা আকাশ বলছেন বাস তোমার একজন মা আছেন, এইটুকু রাখো, এইটুকু মনে রাখো, তোমার একজন মা আছেন। কত বড় সম্বল আমাদের কাছে আছে, আমাদের সকলের মা শারদা দেবী সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আছেন, আমাদের কষ্ট যখন হয় তখন, আমাদেরকে বিপদ যখনই হয় তখন আমাদের সঙ্গে থাকেন। অনেক এরকম ঘটনা আছে যারা মাকে এরকম প্রার্থনা করে মায়ের কৃপা পেয়েছেন। আজকেও মায়ের কৃপা অনবরত চলছে, সকলের উপরে চলছে। এই সকলের মা শারদা দেবী, তার সম্বন্ধে যত বলা যায় ততই কম আছে। আর আমি ভাঙা বাংলায় আপনাদের কথা শুনিয়েছি, কিছু ত্রুটি হলে ক্ষমা মার্জনা করছি, ক্ষমা যাচনা করছি। কেন আমার অভ্যাস নেই এখন বাংলা বলবার, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনার বাংলা আমাদের বললে ভালো হবে, সেই জন্য আমি বাংলায় বললাম। অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ হলে আরো ভালো করে বলতে পারতাম, কিন্তু যাই হোক, মা তো সব শোনেন, মা সব জানেন। যদি ছেলে নাও বলতে পারে, শুধু মা মা ভালো করে না বলে তাহলেও মা এসে নিজের কোলে নিয়ে নেন। তো আমি এই আশা করছি মা আমাদের কথা শুনেন। আর যেভাবেই আমরা ডেকেছি, যেভাবেই আমরা কথা বলেছি, মায়ের কৃপা আমাদের উপর হবে। মায়ের চরণে আমি প্রার্থনা করছি মা যেন আমাদের উপর কৃপা করেন, এবং আমরা যেন মায়ের এই কথাটা মনে রেখে, কি যখনই তোমার বিপদ হবে মনে রাখবে তোমাদের মা আসে, ওই ভরসা রেখে মাকে আমরা ডাকবো। আর মা যেমন বলেছেন, উপদেশ দিয়েছেন, মন্ত্র জাপ করব এবং মায়ের কৃপা প্রাপ্ত করব। আমাদের মানুষ জীবনটা যেন সার্থক হয়ে যায় মায়ের কৃপায়, এইরকম মায়ের চরণে প্রার্থনা করি। খুব খুব মার চরণে প্রার্থনা করছি, মা তুমি তো সবসময় আমাদের উপর কৃপা করছো, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা যেন একটু বুঝতে পারি। মা বলছেন কৃপা কৃপা সবাই বলে, আরে কৃপা, কৃপা প্রথম হচ্ছে ক্রু, তারপরে পা, আগে কিছু করো তারপরে পাবে। তো আমরা কিছু করতে পারছি না, শুধু টুকু বলেছেন মাকে মা বা বলে ডাকো, তাও ডাকতে পারছি না। তা মাকে বলছেন মা, মাই তো ছেলেকে শিখায় কেমন করে মা বলতে, তুমি আমাদের শিখিয়ে দাও কেমন করে মা আমার ডাকতে হবে। এবং আমরা ভুলে যাই, এই মায়াতে এমন ভুলে যাই মাকে, যখন বিপদ আসে তখনই আমরা মাকে ডাকি, বাকি না হলে ভুলেই যাই। এটা এটা কি কি জানে কেমন করে হয়, আমরা সকালেই এরকমই, যখন কোনো বিপদ থাকে না মাকে ভুলে যাই। তো মা তাতে, মার কোনো বিক্ষোভ নেই, মা বিক্ষোভ নেই, মা কোনো আপত্তি নেই, ঠিক আছে যখন বিপদে তখন তো মা আমাকে ডাকো, তা আমি তখন সময় তোমার সঙ্গে রয়েছি। কত বড় ভরসা মা আমাদের দিয়েছেন। মা বলছেন আমি সকলের মা, 17 মা আর 17 মা, তুমি যেমন আসো ওই রকম আমার কাছে চলে এসো, আমি মা হয়ে তোমাদের নিজে কোলে তুলে নেব। আর সৎ আর অসৎ যেই হোক, মা যখন অনেক রকম ঘটনা আছে, আর এখন বেশি বলে লাভ নেই। তো মায়ের চরণে এরকম প্রার্থনা করে আমি এখানে শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ।